اگر بڑا انصار اور ڈیجیٹل میڈیا والوں نے بہت پروٹیسٹ کیا مسلسل. ڈیجیٹل میڈیا ایک نئی حقیقت ہے. ہم تو ایک دن بھی نہیں آئے کیونکہ بنتا بھی نہیں تھا ان دنوں میں ہماری تو اپنی صورتحال ایسی تھی. ماشاء اللہ بڑا ابھی وہ کہتے ہیں بھائی اس کھانے میں بند تھا جب مجھے بند کیا. ادھر بھی بند ہوتی ہے. پتہ ہے پوری پٹی کو وہاں دیکھ رہا ہے. میں منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہا تھا. سارے وہ بند ہو گئے. رضی بھائی آگے ہے نا آپ کو پتہ ہے کہاں بیٹھے اس طرف سے آئیے. ادھر سے آ جائے. تو بلوچ بڑے مہمان نواز ہیں. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی. جو اس دن رات کو ہوا وہ ہم نے دیکھا, اس میں دکھ ہوا. آئی جی پنجاب نے جھوٹ بولا کہ آئی جی اسلام آباد نے جھوٹ بولا کہ ٹارچر نہیں کیا, حالانکہ ہم سب نے ویژولز دیکھے ٹارچر کے. تو وہ اتنی دور سے آئے ہیں, بارڈر کراس کر کے تھوڑی آئے. ہمارے لوگ ہیں, مارنا نہیں چاہیے تھا. خواتین کو بچوں کو تو بالکل نہیں مارنا چاہیے تھا. مارنا نہیں چاہیے تھا. اگر کوئی غیر قانونی حرکت کرتا ہے یا غیر آئینی, میں نے اس دن وکلا کے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ رول آف لا ہونا چاہیے. قانون کے مطابق سزا دے دیں, قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں, ٹرائل کریں, کیس بنائیں, لیکن لا کے تحت ہونا چاہیے جو بھی اس ملک میں ہو. قانون ہی فائنل آپشن ہے. رول آف لا کے بغیر ملک آگے بڑھے گا نہیں. 100 باتوں کی یہی ایک بات ہے. عمران ریاض صاحب یہ بتائیے گا بھائی, یہ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں وہ پچھلے 10 سال 15 سال 6 سال سے غائب ہیں. ان سے ابھی آپ ملے بھی ہیں, ان کے جذبات کیسے ہیں اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ تکلیف میں بہت زیادہ لوگ, اور ان کا بھی ایک مطالبہ ہے کہ رول آف لا, قانون کے مطابق کارروائی کر لیں. جو بھی ہے قانون کے مطابق کر لیں. قانون کے مطابق ہی چلے گا. قانونی راستہ ہے آگے بڑھنے کا, اور کوئی راستہ ہے نہیں. وہ لوگ بھی یہ بات کرے, یہ بات معقول لگی, بہت معقول بات ہے. لیکن جو غلط تھا وہ اس دن رات کو ہوا, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران صاحب, ماضی کے آپ کے بیانیے کو ان کے کاغذ کو شدید نقصان پہنچا ہے, تو اس بارے میں نے ان سے معافی مانگی ہے بھائی. ہاں بالکل. میں آپ سب سے بھی مانگ لیتا ہوں. اچھا, حامد میر صاحب سے متعلق بھی ایک تقریب میں ایسا جملے جو نہیں استعمال نہیں ہونے چاہیے تھے, کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں مانگوں گا معافی. اچھا, کچھ باتوں پہ نہیں مانگوں گا. کچھ باتیں میری اصول کے اوپر تھیں, وہ آج بھی ہیں. جو بات مجھے لگا کہ جو غلط ہے اس پہ میں معافی مانگتا ہوں. اس پہ میں نے کہا, پہلے بھی کہا, پھر کہوں گا, بار بار کہوں گا. حامد میر کا یہ جو موقف ہے ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کو لے کر, اس پہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں پوری طاقت کے ساتھ. لیکن جس طرح پچھلے 2 سال میں انہوں نے ایک جماعت کے خلاف فسطائیت پہ جو ان کا کردار تھا, اس پہ میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. کچھ چیزوں پہ کھڑا ہوں گا, کچھ پہ نہیں ہوں گا. تو عمران بھائی, آنے والے اور یہ وقتوں میں اختلاف رائے رہنا چاہیے. حامد میر صاحب کو بھی میرے سے ہونا چاہیے, اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. اور مجھے بھی اختلاف رائے اور وہ جو ایک جماعت کے ایک پروگرام میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے, ڈاؤٹ, اس طرح کے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جملے استعمال نہیں ہونے چاہیے؟ قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ کسی وقت کے لیے چھوڑ رکھیں, یہاں میں کسی اور مقصد کے لیے آیا. کس طرح سے عمران بھائی جو آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی ایک تمنا آواز ہیں, تو یہ جو مظلوم لوگ ہیں وقتاً فوقتاً اپنے پروگرامز کے ذریعے بھی آواز بنتے میں نے ان سے یہ پرومس کیا کہ رول آف لا کے لیے میں بولتا رہوں گا, اور جہاں زیادتی ہوگی اس کے خلاف میں جب بولوں گا بات کروں گا. صحافیوں کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عمران ریاض صاحب, آپ نے کہا کہ میں نے معذرت کی ہے ان سے گفتگو, اور بلکہ ہم میں سے کچھ دوستوں نے تو یہاں پہ آ کے جو آپ کے سوال کا جواب, کیونکہ یہاں سے بھی وہی سوال ہو گیا, وہ میں نے ان سے کہا, وہ مجھے بہت دکھ ہوا سر, آپ سے بہت دکھ ہوا مجھے. کسی کو اگر آپ چوٹ لگے تو اس کو مرہم نہیں لگا سکتے, تو اس کے زخم کو نہیں کریدنا چاہیے. سر, آپ سے ایک سمپل سوال ہے, یہاں سے اسپیکر اٹھا کے لے جانا ہے, یہ پاکستان ریاست کیا ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ اسپیکر نہیں اٹھانے دیکھیں, وہ تو چھوٹی بات ہے. جو ٹارچر ہوا وہ زیادہ افسوسناک تھا. میں بول رہا ہوں کہ وہ غلط تھا, لیکن آئی جی اتنے آرام سے کہہ گئے کہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا. میرے لیے تو بڑی حیرت کی بات ہے. ایسے کوئی
कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल हमारे सर अभी तक वो 8 तो बजे आईजी साहब हॉस्पिटल तो में आपके एडमिट है। हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हुआ, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है इमरान भाई। कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं। हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि ये मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद से बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान होने के बावजूद यार वैसे काकड़ साहब को तो मैं इधर ये दुकानों पे देखता था, ठीक है, इधर बैठ के हमारे साथ चाय पीता था। ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो। क्या वो वो काकड़ तो कोयटा में कर्जदार होटल वाले। काकड़ साहब तो इधर चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए ये तो। और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकड़ साहब हर जगह पे यही कहते थे कि बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो काकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वजीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। आज वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार है भी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं, किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना जरूरी है, इख्तियार जरूरी नहीं है। सर काकड़ साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? काकड़ साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही है, वहाँ जान सकते हैं कि जो बयान आते हैं कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इनके खिलाफ कि ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ ये अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये बातचीत चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना महासर बंद किया हुआ है इनके खिलाफ नफरत। देखिए दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। सर आपके इसको तो सामने वेलकम करना चाहिए। बलोच जितने भी है पुरअमन है सर, इसके अलावा और बलोच क्या करें? पुरअमन है, आपने देखा है ना हमारे। मैं जब बलूचिस्तान गया था पिछले साल, रजी मेरे साथ थे, मुझे तो वो एक पहले जो मैंने मंजर देखे वहीं से मुझे अंदाजा हो गया कि बलूचिस्तान क्या है। यानी टूटा हुआ घर है और उस घर में एक बच्ची भी छत के नीचे आके फौत हो गई थी। उन्होंने हमें देखते ही अपने दुम्बे ज़िबा करना शुरू कर दिए थे कि हमने खाना खाए बगैर नहीं आपको जाने देना। छत बनाने के पैसे नहीं है। माजरत के साथ उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ? उस वक्त अगर आप बयान आपका यही सच्चा होता, मैंने दे दिया था, था। तब भी कहा था भाई, तब भी बोला था, उस वक्त भी बोला था। तो वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अभी मैंने यहाँ इनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ हमारे लिए सब लोग आवाज उठाओ कि हमें इंसाफ मिले, वो ये बात कर रहे हैं। तो आप अपना पहला विलाग बलोचों पे करेंगे वापसी के बाद? पहला व्लॉग जब करूंगा ना तो उस दिन का जो सबसे मेन टॉपिक होगा उसी पे करूंगा, ये होगा तो इस पे करूंगा। सर ये इमरान भाई करोड़ और मैंने ये उनको गारंटी अभी भी लोग ये मैंने उनसे कहा इमरान है भाई कि मैं जुल्म के खिलाफ बोलूंगा। इमरान भाई करोड़ों लोग आज भी आपके मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा वापस आएं यूट्यूब पे और उसी तरह गरज के साथ दोबारा हक को। तो देखो मैं अब ठीक बोलना शुरू हो गया हूँ। माशाल्लाह पहले जो लोग मुझे मिले उनको आइडिया है कि दोबारा कब? मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, बिल्कुल लेकिन अभी माशाल्लाह मुझे थोड़ा सा इशू हो जाते हैं अभी भी छोटे मोटे, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे और जैसे ही ठीक होंगे मैं आगे अपना काम करूंगा। जब आप लापता हुए इस तरह पहले हाँ जी मैं अब काफी बेहतर हूँ। सर एक आखिरी जब बात आप हम लापता सोशल हुए थे मीडिया तो के मोहम्मद जरिए खदीर ने आपका और बलूचिस्तान आमिर से का आपके लिए दोनों ट्वीट का किया था, शुक्रिया तो इस हवाले से आप क्या यहाँ पे कहेंगे? आके हमारे लिए इज़हार यकजहती किया। बहुत शुक्रिया सर, मैं मीर साहब का एहतराम करता हूँ इस मामले में बहुत ज्यादा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई और वो इस मामले में कम से कम इस मामले में बहुत संजीदा रहे और इस मामले को उन्होंने हमेशा उठाया। सर कुछ उनका एक्टर की शुक्रिया। तरफ से यहाँ पे आकर जिस तरह के सवालात किए गए, क्या नामुनासिब कहना चाहेंगे? नामुनासिब, मैंने कहा ना कि मैं मिसाल एक दे देता हूँ लेकिन वो यहाँ पे फिक्स नहीं आती। आपने देखा है कभी इंडिया में किसी को पकड़ लेते हैं, मुसलमान को कहते हैं जय श्री राम कह, नहीं तो मार देंगे। मुझे तो वो सीन याद आ गया। ये लोग बहुत शुक्रिया।